تمام مومنات کی خدمت میں تہہ دل سے عید الفطر کی مناسبت پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور کشمیر، لداخ، کارگل میں عمومی طور پر چاند دیکھا گیا، بڑی تشویش تھی۔ پھر آقا کے دفتر نجف اشرف میں رابطہ کیا، وہاں پوچھا کہ کیا ہے جو آپ کے مقلدین ہیں پورے ہندوستان میں، تو انہوں نے کہا ہاں پورے ہندوستان میں کل یعنی 10 مارچ بروز بدھ عید الفطر ہے، اور اعلان کرنے کی بھی اجازت لی، تو کہا آپ عمومی طور پر اعلان کر دیں کہ پورے ہندوستان میں کل انشاءاللہ تعالی عید الفطر ثابت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ سنا بھی دیں دیکھنے تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ ادھر آج 29 رمضان المبارک 9 اپریل کو ادھر کہیں یو پی میں، بہار میں، دہلی، بمبئی کہیں چاند نظر نہیں آیا، اور کرگل کی طرف سے روایات آ رہی تھیں کہ چاند دیکھا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو میں نے تصدیق حاصل کی، تو کرگل میں ایک مقام پہ 12-13 لوگوں نے دیکھا، اور دوسرے مقام پہ تقریباً 30 لوگوں کو دیکھا گیا، اور اسی کے ساتھ پاکستان میں بھی جو علماء حقہ ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی، اور پھر یہ تمام چیزیں دفتر آغا سیستانی نجف جو ہیں وہ ارسال کی گئیں اور بتائی گئیں۔ تو نجف سے ایک آڈیو کلپ لکھنؤ کے دفتر جو ہے، جو آغا سیستانی کا دفتر ہے، وہاں یہ پیغام آ گیا کہ آغا کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ کل پورے ہندوستان میں عید ہے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ کل 10 اپریل 2024 کل عید ہے، آپ لوگوں کو مبارک ہو۔ یہ پیغام جو ہے نجف کے دفتر سے آڈیو کی شکل میں لکھنؤ کا جو دفتر ہے آغا سیستانی دامت برکاتہ کا، وہاں آ گیا ہے، لہٰذا اسی بیس کے اوپر آپ سے لوگوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کل انشاءاللہ عید الفطر ہے، آپ لوگوں کو مبارک ہو۔ کل معتقد 10 اپریل بروز بدھ عید ہے۔ میں نے یہ اعلان آغا سیستانی متضل العالی کے دفتر کے 2 معتبر افراد حضرت قدسنا مسلمین آغا سید محسن ہاشمی اور ان کے دفتر کے مسئول آغا سید حیدر زمونی، ان تمام افراد سے کنفرم کرنے کے بعد اور وہاں سے دونوں آدمیوں کا فون آنے کے بعد ہندوستان میں عید کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ خود ان کے دفتر سے تحریری ثبوت بھی آیا ہے جو اس کے ساتھ منسلک کیا جا رہا تھا۔ اس 2 افراد کی کنفرمیشن اور تحریری ثبوت کی بنیاد پر کل ہندوستان یعنی بطور 10 اپریل بروز بدھ ہندوستان میں عید کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ آپ سب کو عید مبارک ہو۔ عید کو ہر طرح کے اختلاف و انتشار سے محفوظ رکھیں اور صحیح عید منانے کی توفیق عطا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جو تحریر آئی ہے وہ تحریر بھی اس کے ساتھ منسلک کی جا رہی ہے۔ خدا آپ سب کو مبارک کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان اکرامی، ابھی میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک دم سے فون پر فون آنا شروع ہوئے، اور ہم لوگوں کو تو یقین تھا کہ اب 11 کہ عید کا اعلان ہو گیا ہے، لیکن بہرحال ایک نئی چیز ڈیولپ ہوئی اور یہاں اعلان ہوا کہ کل یعنی 10 اپریل کو عید الفطر ہے۔ تو میں نے ابھی آغا سیستانی کے جو وکیل ہیں یہاں پر حجت الاسلام مولانا احمد علی عابدی صاحب، ان سے بات کی کہ جن کا آپ جانتے ہیں کہ ممبئی میں وہ دفتر کے اہم رکن بلکہ وہاں کے نمائندے ہیں، تو انہوں نے یہ مجھ سے فرمایا کہ آغا سیستانی کے حکم کے حساب سے ہندوستان میں بھی کل 10 اپریل 2024 بروز بدھ عید ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ ہم سب ان کے مقلد ہیں، اور جب ان کی بات آ جاتی ہے تو پھر ہماری بات کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ حالانکہ ہندوستان کے اکثر حصوں میں عید کا چاند نہیں دیکھا گیا، صرف کارگل اور کیرلا سے شاید
चांद देखे जाने की खबरें आई हैं, लेकिन कहीं देखा नहीं गया है। लेकिन हम चूंकि आयतुल्लाह सिस्तानी के मुक़ल्लिद हैं, उनके सामने हम सबकी कोई हैसियत नहीं है, लिहाजा हम लोगों का जो यानी पहला फरीज़ा है कि कम से कम शियों में 2 ईदें ना होने पाएं। सुन्नी शिया ईद तो अलग लग रहा है कि होंगी, लेकिन शिया कम से कम एक ईद मनाए। इसलिए हम लोग आगाए सिस्तानी के हुक्म को मानते हुए ये ऐलान करते हैं कि कल 10 अप्रैल 2024 को इंशाअल्लाह ईद उल फित्र अहले तशय्यो की होगी और पूरी कोशिश हो कि शियों में 2 ईद ना हो। यही वालिद मरहूम मौलाना डॉक्टर कल्ब सादिक साहब की भी कोशिश होती थी। लिहाजा आप सबको ईद उल फित्र की मुबारकबाद। अक्सर ये होता था कि दूसरे दिन 10 या 11 बजे रोजे तोड़वाए जा रहे थे। बहरहाल खुदा का शुक्र है कि वो नौबत नहीं आई और अभी रात के 12 बजने वाले हैं तो ऐलान हो जा रहा है। तो इंशाल्लाह कल ईद उल फित्र होगी। आयतुल्लाह सिस्तानी दामत बरकतुल शरीफ के दफ्तर के मुताबिक आप सबको ईद उल फित्र की मुबारकबाद। परवरदिगार आपके अमाल को और आपकी इबादतों को कबूल करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरत हिलाल ईद उल फित्र के सिलसिले में थोड़ा सा कुछ कंट्रोवर्सी पैदा कर दी गई है, जबकि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी न शियों में न अहले सुन्नत में कहीं भी चांद नहीं देखा गया और कहीं तस्दीक नहीं हुई है। और करगिल के सिलसिले में कुछ इतलात मिली है, लेकिन करगिल में इससे पहले भी उलमा ने करगिल की रुयत को यहाँ लखनऊ में उसके आसपास में नहीं माना गया उसको। और क्योंकि वहाँ बहुत ऊंचाई के ऊपर है तो वहाँ लोग गए थे तो वहाँ 4 बजे से पहर में भी उन लोगों को चांद दिखाई दे गया था। तो इसी वजह से वहाँ से उलमा ने तय किया भाई वहाँ की बात को हम नहीं मानेंगे। और सिस्तानी साहब का जो नाम लिया जा रहा है तो मेरे सामने उनकी इंग्लिश की भी वेबसाइट मौजूद है और मेरे सामने उनकी अरबी की भी वेबसाइट मौजूद है। उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इराक का नाम लिया है, हिंदुस्तान का उन्होंने कहीं नाम नहीं लिया है। अपने इलामिये में आयतुल्लाह अब्बास सैयद हुसैनी सिस्तानी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इराक और मंतक़ा इराक का नाम उनके इनाम में है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, दीगर किसी इलाके का उनका नाम नहीं है। लिहाजा ये उनकी तरफ जोड़ा जा रहा है कि उन्होंने हिंदुस्तान के लिए ऐलान किया है। इससे पहले भी ये हरकत हो चुकी है कि उनके नाम से ऐलान कर दिया जाता था कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में, बल्कि ये भी कह रहे थे कि उन्होंने कहा लखनऊ में चांद हो गया है। तो अब ज़ाहिर नजफ़ में बैठ के वो लखनऊ का ऐलान ज़ाहिर है उनके लिए मुमकिन नहीं, पॉसिबल नहीं उनके लिए। तो ये कई बार ऐसा काम हो चुका है। लिहाजा ये ईद जो है कहीं भी साबित नहीं है और खुद सिस्तानी साहब की तरफ से कोई ऐलान नहीं है, क्योंकि मेरे सामने उनके दोनों ऐलानात इंग्लिश के भी और अरबी के भी उनकी वेबसाइट के मौजूद है, जिसमें उन्होंने सिर्फ इराक और मंतक़ा इराक का नाम लिया है और मंतक़ा इराक में हरगिज़ हिंदुस्तान शामिल नहीं है। लिहाजा ये सिर्फ उनकी तरफ मंसूब कर दिया गया है बयान। और बहुत से जो दूसरे जो मराजे हैं और दूसरे मुजतहिदीन हैं उनके जो वकील हैं वो सिस्तानी साहब का नाम लेके सिस्तानी साहब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में जो है ईद बनाई जाएगी वो इंशाअल्लाह परसों बनाई जाएगी 11 को, यानी 11 को इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि चांद इंडिया में कुछ जगहों पर नज़र आया था, लेकिन जितनी भी शिया कम्युनिटी वर्ल्ड में है 90% वो आगाए सिस्तानी की फॉलोअर, उनको फॉलो करते हैं। लिहाजा जो सिचुएशन मिली उस सिचुएशन को रात में 10 बजे आगाए सिस्तानी का जो नजफ़ में दफ्तर है वहाँ कंसल्ट किया गया कि यहाँ ऐसी सिचुएशन है, यहाँ चांद देखा गया, यहाँ चांद नहीं देखा गया। आगाए सिस्तानी में उनके दफ्तर ने इस बात को बाकायदा, चूँकि उनके रिप्रेजेंटेटिव भी इंडिया में हैं। अच्छा, ये जो एक बात होती है कि साइड पे नहीं है, साइड वगैरह हैक भी होती है, साइड का मिसयूज़ भी होता है, लेकिन जो हमारे मराजे किराम हैं ये अपने रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज़ में बनाते हैं और ये उनको मैसेज दे देते हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो इस बात को वहाँ की कम्युनिटी के अंदर ऐलान कर देते हैं। यही कल हुआ
बॉम्बे के जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने, जो यूपी के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने, दोनों से राबिता हुआ। मेरा राबिता चूँकि इसमें शरई मामलात हैं, लिहाजा उसके तहत ऐलान कर दिया गया कि आज 10 अप्रैल को ईद है। अब जहाँ तक चूँकि आज बंद नहीं है, दुकानें बंद नहीं हैं, कारोबार नहीं है, जो हमारे बरादरान अहले सुन्नत उनकी ईद कल है, तो उसकी वजह से लोग अगर नमाज न पढ़ें कोई हरज नहीं है, रोज़ा नहीं रखें, चूँकि रोज़े में हराम हलाल का मसला है। ठीक है, ईद की नमाज आज पढ़ ले, वरना जब दिल चाहे जो पढ़ेंगे उसका सवाब है। एक सवाल है कि किस तरह से कल मुअतक़ात 10 अप्रैल बरोज़ बुध ईद है, तो मैंने ये ऐलान आग़ा सिस्तानी मुतज़ल्लुल आली के दफ्तर के 2 मोतबर अफराद हज़रत क़ुद्दस आग़ा सैयद मोहसिन हाशिमी और उनके दफ्तर के मसूल आग़ा सैयद हैदर ज़म्बूनी, इन तमाम अफराद से कंफर्म करने के बाद और वहाँ से दोनों आदमियों का फ़ोन आने के बाद हिंदुस्तान में ईद का ऐलान किया जा रहा है। इसके अलावा खुद उनके दफ्तर से तहरीरी सबूत भी आया है जो इसके साथ मुंसलिक किया जा रहा था। इस 2 अफराद की कंफर्मेशन और तहरीरी सबूत की बुनियाद पर कल हिंदुस्तान यानी बतौर 10 अप्रैल बरोज़ बुध हिंदुस्तान में ईद का ऐलान किया जा रहा है। आप सबको ईद मुबारक और ईद को हर तरह के इख्तिलाफ इंतशार से महफूज रखें और सही ईद मनाने की तौफीक अता करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जो तहरीर आई है वो तहरीर भी इसके साथ मुंसलिक की जा रही है। खुदा आप सबको मुबारक करें। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुयत हिलाल के सिलसिले में काफ़ी मुल्क में हंगामा मचा हुआ है और ये मशहूर किया जा रहा है कि आयतुल अज़मा सैयद अली सिस्तानी मुद्दज़िल्लाह का कोई फ़तवा आया है कि हिंदुस्तान में ईद है, तो ऐसा कोई फ़तवा उनका नहीं है और ये बिल्कुल गलत मशहूर किया जा रहा है। और उनका जो फ़तवा आया है, फ़तवा भी नहीं है बल्कि उनका ऐलान है खाली, और उसमें ऐलान उनका ये है अरबी में, जिसमें उन्होंने फरमाया है कि सिर्फ़ इराक़ और मंतक़े इराक़ में जो है ईद साबित है, उसके अलावा किसी और मुल्क का कोई नाम उन्होंने अपने ऐलान में नहीं दिया। फ़तवा नहीं है, ऐलान में नहीं दिया है। लेकिन यहाँ कुछ हज़रात जो अपने को वकील बताते हैं, उन्हीं ने कहा कि साहब वो जो है मेरी गुफ्तगू हो गई है और मेरे पास सबूत मौजूद है कि हिंदुस्तान में शामिल है। इसमें अहमद अली आबदी साहब क़बला हैं, उनसे कई मरतबा लोगों ने यहाँ से भी फ़ोन किया गया कि आप पास जो तहरीर सबूत है आपको पेश करें ताकि हम आवाम के सामने दिखाएं, लेकिन उन्होंने कोई तहरीर सबूत पेश नहीं किया। सिर्फ ज़बानी तौर पर कह रहे हैं कि सिस्तानी साहब ने हिंदुस्तान को भी शामिल किया, लेकिन कहीं भी आयतुल्लाह सिस्तानी ने कहीं भी हिंदुस्तान को शामिल नहीं किया है। और दूसरी बात जो अहम है कि मेरे पास ये तवज़ील मसाइल आयतुल्लाह अज़मा सैयद अली सिस्तानी की मौजूद है। ये उर्दू में है, इंग्लिश वाले में दिखा दूँगा, ये उर्दू में है। इसका सफ़ा है सफ़ा नंबर 257, सफ़ा नंबर 257, सफ़ा नंबर 257। इसमें उन्होंने तरीक़े लिखे हैं कि किन किन तरीक़ों से चाँद साबित होता है, रुयत हिलाल साबित होती है। तो उसमें एक जहाँ वो तहरीर फरमाते हैं कि लिखा है कि कहाँ हाकिम शरा के हुक्म से, मसला नंबर 1740 है, मसला नंबर 1740 है, हाकिम शरा के हुक्म से महीने की पहली तारीख साबित नहीं होती। हाकिम शरा के हुक्म से यानी मर्जा के हुक्म से, मुज्तहिद के हुक्म से महीने की पहली तारीख साबित नहीं होती, यानी चाँद का ऐलान उनके कहने से साबित नहीं होगा। ये उनका ये फतवा है, क्योंकि तौहीदुल मसाइल में है, इसको फतवा हम कहेंगे। वो ऐलान जो है वो फतवा नहीं है, ये फतवा है कि उन्होंने खुद फरमाया है कि मेरे ऐलान से चाँद साबित नहीं होता। मेरे तो जब खुद मर्जा कह रहा है कि मेरे ऐलान से चाँद साबित नहीं होता, तो किसी दफ्तरी के ऐलान से चाँद कैसे साबित हो जाएगा? किसी दफ्तर वाले के ऐलान से चाँद कैसे साबित हो जाएगा? ये है उर्दू की और ये है इंग्लिश की इस्लामिक लॉज। ये आयतुल्लाह अज़मा सैयद अली सिस्तानी मुद्दज़िल्लाह के ये देखिए, ये पीछे उनकी तस्वीर है और ये इधर ये है। तो इसमें सफ़े पर इंग्लिश है, ये इंग्लिश में इसमें सफ़ा नंबर जो है वो 317 है। इसमें आपने तहरीर फरमाया है 316 है, सफ़ा नंबर 316 है।
the first day of any month will not be proved by the verdict of a mujtahid. مجتہد کے حکم سے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوتی. مہینے کی پہلی تاریخ, جب عام مہینوں کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ عید کی بھی پہلی تاریخ مجتہد کے, حاکم شرع کے, مرجع کے حکم سے ثابت نہیں ہوتی. اس میں یہ ہے کہ خود دیکھے یا دو آدمی گواہ دیں, عادل گواہ ہوں. یہ چاروں بتائیں. ہاں یہ اس میں ہم بتا دیتے ہیں. مہینے کی پہلی تاریخ مندرجہ چیزوں سے ثابت ہوتی ہے. وہ لکھ رہے ہیں آیت اللہ عثمان سیستانی مدثر لکھ رہے ہیں کہ مہینے کی پہلی تاریخ مندرجہ ذیل 4 طریقوں سے ثابت ہوتی ہے. خود انسان خود چاند دیکھے, نمبر 1. نمبر 2, ایک ایسا گروہ جس کے کہنے پر یقینی اطمینان ہو جائے, یہ کہے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے, اور اس طرح ہر وہ چیز جس کی بدولت یقینی اطمینان ہو جائے کہ چاند ہوا ہے. مثلا 10-15 لوگ جو ہیں وہ آ کر کہہ دیں کہ ہاں چاند ہوا ہے, اور ان کو یقین ہو ان پر کہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں, تو ہم سمجھ لیں گے چاند ہوا ہے. اسی طرح 2 عادل مرد کہیں کہ ہم نے رات کو چاند دیکھا ہے, لیکن اگر وہ چاند کے الگ الگ اوصاف بیان کرے تو تاریخ ثابت نہیں ہوئی. کوئی کہے کہ ٹیڑھا تھا, تو کوئی کہے سیدھا تھا, تو کوئی کہے کچھ کہے, تو پھر وہ غلط ہو جائے گی. سب کی گواہی رد ہو جائے گی. سب کی گواہی رد ہو جائے گی. تو لیکن 2 عادل آدمیوں کے علاوہ کوئی دوسرا چاند دیکھنا, اگر لوگ دیکھیں, 2 آدمی آئے کہ ہم نے دیکھا اور 2 آدمی دوسرے عادل آئے کہ ہم نے نہیں دیکھا, تو وہ ختم ہو جائے گا. پچھلی گواہی ختم ہو جائے گی. اگر 2 عادل کر کہہ دیں کہ ہم نے نہیں دیکھا, نہیں ہوا چاند, تو وہ عدالت ختم ہو جائے گی. تو ہاں اس کا ایسے ہے کہ 2 عادل گواہی سے بھی مہینے کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوگی اگر اس کے مخالف گواہ بھی کھڑے ہو گئے. اسی طرح سے اگر شعبان کی پہلی تاریخ سے 30 دن گزر جائیں تب ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ ثابت ہو جائے گی, اور رمضان مبارک کی پہلی تاریخ سے 30 دن گزر جائیں تب وہ شوال کی پہلی تاریخ ثابت ہوگی. اس کے بعد اب کل 30 دن گزریں گے. وہ اس کا مطلب ہے کہ اس لحاظ سے, اس فتوے کے لحاظ سے پرسوں عید ہونا چاہیے, پرسوں عید ہونا چاہیے. اگر چاند نہ دکھائے تب, اگر چاند دکھائی دے گا 29 کا تو پھر وہ کلی عید رہے گی. منجموں کی پیشین گوئی سے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوتی, یا اگر یقین و اطمینان ہو جائے تب جو انسان جو اس پر عمل کر سکتا ہے. حاکم شرع کے حکم سے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوتی, یہ وہ تحریر فرما رہے ہیں. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب خود حاکم شرع کے حکم سے ثابت نہیں ہوتی تو جو ہندوستان میں بیٹھا ان کا نمائندہ ہے اس کے حکم سے کیسے تاریخ ثابت ہو جائے گی. لہٰذا ہم لوگ ہمیشہ بہار کو بنیاد بنایا ہم نے, اور جب بہار کو بنیاد بنایا تو بہار تمام علماء کا ہمارے پاس آ گیا ہے کہ وہاں چاند نہیں ہوا, نہیں دیکھا گیا. لہٰذا چاند کیونکہ ثابت نہیں ہے ہندوستان میں, لہٰذا پرسوں 11 ہی کو انشاءاللہ عید منائی جائے گی. اور آیت اللہ سیستانی صاحب کی طرف غلط منسوب کیا جا رہا ہے, لہٰذا آپ لوگ 11 تاریخ کو عید انشاءاللہ منائیں گے. اسد رضا صاحب نے جناب بہار سے کہہ دیا ہے کہ کل نہیں ہے بلکہ وہ 11 کو ہے. وہ ہے امام جمعہ وہاں کے, اور اسی صورت سے جھارکھنڈ سے بھی انکار ہوا. دیکھیے کارگل کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک ایرانی وفد وہاں گیا تھا, کیونکہ ہمیشہ وہاں 29 کا چاند زیادہ تر لوگ دیکھ لیتے ہیں. تو جب وہاں گیا وفد تو معلوم ہوا کہ وہاں ایک خاندان ہے, اسپیشل خاندان ہے, اور اسی کے لوگ صرف چاند دیکھ پاتے ہیں, اور ان کا عقیدہ یہ کہ ان کے علاوہ کوئی چاند دیکھ ہی نہیں سکتا. لہٰذا وہ کہہ دیتے چاند ہو گیا تو سب مان لیتے ہیں, چاہے انشاءاللہ کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. عید کے سلسلے میں بہت سارے لوگ میسیجز کر رہے ہیں, کال کر رہے ہیں, تو کچھ چیزیں میں جلدی جلدی کلیریفائی کر دیتا ہوں. پوائنٹ نمبر 1 کہ آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق چاند جو ہے اس میں آپ کو فتوے کی ضرورت نہیں ہے. I'll give you an example کہ اگر مثال کے طور پر آپ نے خود چاند دیکھ لیا باہر, اور چاند دیکھنے کے بعد اعلان ہوا کہ چاند نہیں ہوا ہے, تو آپ کس پر عمل کریں گے؟ اپنے چاند کے دیکھنے پر یا اعلان پر؟ نیچرل سی بات ہے کہ آپ نے جو خود دیکھا ہے آپ اس پر ہی عمل کریں گے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, آیت اللہ سیستانی کا خود فتویٰ ہے اور دیگر مراجع کا بھی ہے کہ چاند کے مسئلے پہ آپ تقلید نہیں کر سکتے. اوکے, آپ کو چاند کے کرائٹیریا تقلید کے مطابق فالو کرنا ہے, لیکن چاند کہ آیت اللہ سیستانی کے دفتر سے فتویٰ آتا ہے, یہ فتوے کا ورڈ کریکٹ نہیں ہے. ایک ایک کر کے میں آپ کو چیزیں ایکسپلین کرتا ہوں. تو چاند کے کرائٹیریا کیا ہے؟ چاند کا پہلا کرائٹیریا ہے کہ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈ کرائٹیریا یہ ہے کہ 2 عادل لوگوں نے آپ کو کہا ہے کہ چاند ہے, چاند ہو گیا ہے, ٹھیک ہے.
یہ سوال کرنا بند کریں کہ چاند ہوا ہے کہ نہیں، عید ہے کہ مثلا یہ سوال نہیں کریں کہ عید کب ہے. آپ یہ آئیڈینٹیفائی کریں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ عید کل ہے یا نہیں ہے. آپ کو کرائیٹیریا معلوم ہونا چاہیے، اس کرائیٹیریا کو اپلائی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. تو اگر دو لوگوں نے اعلان کر دیا، دو عادل آدمی ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، آپ کو ان پہ اطمینان ہے تو آپ اس پر عمل کر لیں گے. تھرڈ چیز آپ کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے؟ تھرڈ چیز آپ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے خود چاند نہیں دیکھا ہے، دو عادل آدمی نے چاند نہیں دیکھا ہے، تو آپ کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کسی بھی ایسے شخص، ایسی آرگنائزیشن یا ایسے عالم دین یا ایسے دفتر سے اگر اعلان ہو گیا کہ کل چاند ہم نے تصدیق کی ہے، چاند دیکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ اعلان آپ کے لیے اطمینان کا سبب ہے، آپ کو اطمینان پہنچاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ لوگ اعلان کر رہے ہیں تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ کل چاند ہے، تو مجھے اس اطمینان پر عمل کرنا ہے. لیکن مثال کے طور پر اگر ایک دفتر سے اعلان ہوا ہے یا ایک آرگنائزیشن سے، ایک عالم دین کے وہاں سے اعلان ہوا ہے، لیکن آپ جو ہیں آپ آ کے دیکھیں گے کہ بھائی میں نے سائنٹیفک ریسرچ کی ہے، میں نے ویب سائٹ پہ گیا، میں نے مون سائٹنگ کی ویب سائٹ دیکھی ہے، مجھے اطمینان نہیں ہو رہا ہے، میرے ساتھ امپاسبل ہے کل چاند دکھنا انڈیا میں، مثال دے رہا ہوں ایسے ہی. تو آپ کو یہ کہنا کہ آیت اللہ سیستانی کے دفتر سے فتویٰ آیا ہے، دس از ناٹ رائٹ. دفتر سے اعلان ہوا ہے، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنہئی یا جو بھی ایک آرگنائزیشن ہے ان کے دفتر سے اعلان ہو سکتا ہے. اس اعلان کے بیسس پر اگر میرے دل میں اطمینان آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کے پاس جو سورسز ہیں، ان کے پاس جو انفارمیشن پہنچی ہے انڈیا سے وہ اوتھینٹک ہوگی، اور مجھے اطمینان ہو گیا کہ وہ مثال کے طور پر XYZ جگہ سے اعلان ہوا ہے، اینڈ آئی ایم اوکے، آئی ایم فائن، میں اطمینان کی منزل پر پہنچ گیا ہوں. اگر میں اطمینان کی منزل پر پہنچ گیا ہوں تو میرے لیے کلیئر ہے، پھر میں اس پر عمل کروں گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر میرے اطمینان نہیں ہوتا ہے تو مجھے اپنے اطمینان پر عمل کرنا ہے. اور اگر کوئی آپ سے کہے کہ نہیں آپ فتوے کی مخالفت کر رہے ہیں، نہیں، آیت اللہ سیستانی کا خود کا فتویٰ ہے، میں نے سٹوری پہ بھی ڈالا ہے کہ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے کہ چاند کے مسئلے پہ تقلید نہیں ہو سکتی ہے. لیکن ٹھیک ہے، اگر آپ ایک اور چیز اہم ہے کہ اگر بیسکلی ایک مرجع تقلید، ایک عالم دین، ایک آرگنائزیشن، مثال کے طور پر بامبے میں مغل مسجد نے اعلان کر دیا مثلا، تو مغل مسجد ایک اوتھینٹک جگہ ہے، یا مثلا جو آیت اللہ سیستانی کے نمائندے انہوں نے اعلان کر دیا، اگر آپ کو اطمینان ہو گیا تو آپ عمل کریں گے، اطمینان نہیں ہوا تو آپ کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں کنفیوژن کی بات نہیں ہے. میں آپ سے بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بار بار کہ ہمارے تمام دوست بار بار میسیجز کریں. سبیل میڈیا نے ایک ویڈیو بنایا جس میں کرائیٹیریاز ایکسپلین کیے کہ چاند دیکھنے کے کرائیٹیریا کیا ہیں. تو چاند دیکھنے کے کرائیٹیریا آپ کو دیکھنا ہے اور آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ چاند ہوا ہے یا نہیں، اور آپ کو اطمینان تک پہنچنا ہے. اگر آپ اطمینان تک پہنچ گئے دین آپ کو اس پر عمل کرنا ہے. اگر آپ نے مون سائٹنگ ویب سائٹ کے تھرو ہی آپ کو اطمینان ہو گیا، فار ایگزامپل کہ یہ اطمینان آیت اللہ سیستانی کے حساب سے تو نیچرلی آپ سائنٹیفک بینیکولرز نہیں استعمال کر سکتے، لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اگر ایک مطلب سائنٹیفک ریسرچ نے بتایا کہ آپ کے خطے میں چاند ہو ہی نہیں سکتا ہے اور آپ کو اس پہ اطمینان ہے تو آپ اس پر عمل کریں گے، بیکاز دا سائنٹیفک ڈیٹا وچ کی ناٹ بی کوشچنڈ. ٹھیک ہے. تو کنفیوژن کی کوئی بات نہیں ہے. ہر سال یہ ہوتا ہے، ہر سال ہم کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. The basic criteria is given by the Maraj Taqleed. Application depends upon the muqallad, that is you, that is I. I need to identify کہ جو criteria وہ بیان کر رہے ہیں وہ میرے یہاں ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اب چاہے کوئی بھی اعلان کرے، XYZ کوئی بھی اعلان کرے، تو یہ سوال کہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا، 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 it does not make a difference. What is the point is کہ does it give you اطمینان or not. And if you are confident کہ okay یہ مسجد سے اعلان ہوا ہے، یہ عالم دین نے اعلان کیا، یہ دفتر نے اعلان کیا، they must have researched it and their research is authentic and I can trust them, whatever they have said is correct. Okay, if this اطمینان is what you have, then you have to follow that irrespective of whatever happens. One final thing, ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے، اس پہ غور کریے. ایک چیز یہ ہوتا ہے کہ کل اگر میں نے روزہ مثلا کل میں نے عید منا دیا اور اگر کل چاند نہیں ہوا اور حقیقت میں اگر کل رمضان کا 30واں دن تھا تو میں کیا کروں گا؟ میرا تو ایک روزہ گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اطمینان پر عمل کیا ہے، آپ کے پاس معذوریت ہے،
اگر خدا روز قیامت آپ کو پوچھے گا تو آپ کہیں گے کہ جتنا آپ نے قانون بتایا تھا قانون کے مطابق میں نے عمل کیا. تو ایک بہت امپورٹنٹ فنڈامنٹل پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ صحیح عمل کریں, آپ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کرائٹیریا پر عمل کریں. ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے وہ غلط ہو. اگر غلط بھی ہو گیا تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں, کیونکہ آپ نے وہی قانون جو مراجع تقلید نے بتائے ہیں, جو علماء نے بتائے, معصومین نے بتائے, آپ نے اس پر عمل کیا ہے. تو ڈونٹ وری کہ اوکے آئی مائٹ بی رانگ, آئی مائٹ بی رائٹ. اوکے, یہ ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اٹ از ویری سمپل. There are laws, you need to follow the law. On the day of judgment, if Allah asks you, کیوں آپ نے ایسا کیا, اللہ کو ہم کہیں گے کہ ہم نے یہ لا فالو کیا, یہ لا ہمیں معصومین علیہ السلام نے بتایا تھا, مراجع تقلید نے بتایا تھا. تو سمپل سا پوائنٹ یہ ہے, اسٹاپ آسکنگ کہ کل عید ہے یا نہیں. ٹرائی اینڈ فائنڈ اٹ یور سیلف. اف any دفتر makes an announcement and it gives you yaqeen and itminan, okay, that they are saying correct, follow it. Simple. Don't ask, don't question, simple follow it. اگر آپ کو اطمینان نہیں ہوتا ہے مت عمل کریں. there is no confusion, there is no argument, there is no discussion. ٹھیک ہے, انشاءاللہ دوبارہ یہ کہ رہبر کے ماننے والے آیت اللہ سیستانی کے it does not make a difference. The point is you need to identify as a follower of a marja taqleed based on their law. ہمارے یہاں چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. This criteria کہ that somebody will announce, some office will announce اور ان کے دفتر والے ان کو فالو کریں گے, this criteria is not valid. میں سبیل میڈیا پر ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے تقریباً 5 منٹس کا جس کے اندر ان چیزوں کو ایکسپلین کیا گیا ہے. امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. میں مکہ میں ہوں انشاءاللہ, آپ لوگ سب کی طرف سے عمرہ بھی کیا میں نے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی. التماس سے دعا, کنفیوژن ہٹائیں, keep it simple, keep it clear, follow the law. There are 4 laws, 4 points ہیں. اگر آپ اس تک پہنچ پا رہے ہیں تو سمپل سا پوائنٹ ہے, اسی فالو کریں. کنفیوژنس ہٹائیں, ڈسکشنز ختم کریں, اپنے آپ کو نہ کنفیوز کریں, قوم کو نہ کنفیوز کریں. یو ٹیک اے لیڈ, ایک سٹیپ آگے آئیں, ہر سال کے اس پرابلمس کو ختم کر دیں. وی نیڈ ٹو نو دا کرائٹیریا. دس از دا کرائٹیریا. دا ایپلیکیشن از ان یور ہینڈ, نو بڈی ایلسز ہینڈ. یو شوڈ ناٹ لیٹ اینی بڈی ایلس لیٹ یو نو the application. The Marja Taqleed has given it to you. You need to decide as a follower of a Marja Taqleed to follow their laws. And if you reach the level of itminan, then follow it. On the day of judgment, inshallah, we'll say that we followed the law. And even if it is wrong, there is no problem. Don't worry about it being wrong. اگر wrong بھی ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. اگر کسی کے کچھ کوشچن ہیں تو مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ کب منا رہے ہیں عید. جی میں تو اس وقت ابھی مکہ میں ہوں اور کل نکلوں گا میں یہاں سے, تو کل پورا دن میں سفر میں ہوں. ویسے بھی میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں کیونکہ میں سفر میں ہوں, تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں رات تک کیا ہوتا ہے. میں نے ابھی تک یہاں مکہ کے حساب سے ریسرچ نہیں کی کہ مکہ میں چاند ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. انشاءاللہ میں دیکھوں گا, جو بھی ہوگا میں اپنے حساب سے عمل کروں گا. لیکن یہ ہے 100 بات کی ٹھیک ہے. تو اینی ویز انشاءاللہ التماس سے دعا, مولا آپ سب کو سلامت رکھے. انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. لاسٹ سجیشن, ڈسکشنز نہ کریں, کنفیوژنز نہ کریں, علماء کا احترام کریں, تمام علماء کو رسپیکٹ کریں. انشاءاللہ مولا آپ سب کو کامیابی عطا کرے. التماس سے دعا. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات, جیسا کہ اس وقت پورے ہندوستان کے اندر کچھ افواہیں گشت کر رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ آغا سیستانی نے حکم صادر فرمایا ہے کہ ہندوستان کے لیے بھی عید ثابت ہے کل یعنی بدھ کے دن. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آغا سیستانی افق کا قائل ہے اور افق عراق کی اور ہندوستان کی ایک نہیں ہے. ہندوستان میں کہیں بھی چاند نہیں دیکھا گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آغا کا کوئی اعلامیہ, آغا کی طرف سے کوئی پیغام اگر آیا ہے تو اس پیغام کو جو ہے وہ دکھایا جائے, دنیا کو, سبھی لوگوں کو دکھایا جائے. یا پھر آغا کی سائٹ کے اوپر کوئی اس طرح کی بات آئی ہو تو جو ہے وہ اسے مانیں گے ہم. وَإِلَّا یہ کہ اس طرح کی افواہیں آتی رہیں کہ فلاں کی دفتر میں بات ہوئی اور فلاں کی اس سے بات ہوئی ہے, اس سے جو ہے بہرحال یعنی مقلدین جو ہے وہ یقین حاصل نہیں کر سکتے. ان کے یقین کے لیے ضروری ہے کہ اعلامیہ یا تو دکھایا جائے
या फिर आगा की साइड के ऊपर इस तरह का कोई पैगाम है। ईद इंशाअल्लाह कल ना होकर जुमेरात के दिन ही होगी। अस्सलामु अलैकुम। कल चाँद, आज चाँद नहीं हुआ है, कल ईद नहीं होगी। ये जितने भी ऐलान और जितनी भी बातें आप सुन रहे हैं, ज़्यादातर बातें अपनी ताकत और अपनी क़ुव्वत दिखाने के लिए लोग पेश कर रहे हैं। शरई एतबार से आयतुल्लाह सिस्तानी दामत बरकातहू हफ़ज़हुल्लाह ताला ने चाँद साबित करने के जो तरीक़े हैं उसे बयान किया। मैं उनकी तौज़ीउल मसाइल से आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ, ताकि हमेशा ये ज़हन में रखिए, महीने की पहली तारीख़ 4 तरीक़ों से साबित होंगी। एक तो इंसान खुद से चाँद देख ले, अगर खुद से इंसान ने चाँद देख लिया तो चाँद साबित है। दूसरे ये कि एक ऐसा गिरोह जिसके कहने पर यकीन या इत्मीनान हो जाए, वो क्या कहे कि हमने चाँद देखा है, हमने चाँद देखा है। वो गिरोह कहे कि हमने चाँद देखा है, और सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनके कहने पर इत्मीनान भी हो जाए आपको। और इसके अलावा सिस्तानी साहब फरमाते हैं, हर वो चीज़ जिसकी ज़रिए से आपको यकीन और इत्मीनान हो जाए, उससे चाँद साबित हो जाएगा। 2 आदिल मर्द ये कहें कि हमने रात को चाँद देखा है, लेकिन अगर वो चाँद के अलग अलग सिफत बयान करें तब भी साबित नहीं होगी। 2 आदिल के ज़रिए से ही चाँद साबित होगा। आदिल का मतलब ये है गुनाह कबीरा न करता हो, गुनाह सगीरा पे बार बार इसरार न करता हो। चौथा ज़रिया यह है कि शाबान की पहली तारीख़ से अगर 30 दिन गुज़र गए तो फिर उसके बाद 30 दिन के बाद जो 31वां दिन कहलाएगा वही पहली तारीख़ होगी। अच्छा, उसके बाद सिस्तानी साहब का फतवा नंबर 1740 है, जिसमें सिस्तानी साहब लिखते हैं, हाकिम शरा यानी मराजे किराम हुक्म से, हाकिम शरा के हुक्म से महीने की पहली तारीख़ साबित नहीं होती। हाकिम शरा के हुक्म से महीने की पहली तारीख़ साबित नहीं होती है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। इस एतबार से कल ईद नहीं है। दीन को बचाइए, अफवाहों से बचिए, और फासिकीन जो फिस्क व फुजूर, झूठ फरेब करते हैं, उनकी बातों पर में ना आइए। इस वक्त बहुत से लोग सोशल मीडिया पे अपने को सामने पेश करने के लिए भी बहुत सी गैर शरई बातें कर रहे हैं। लिल्लाह, आप हजरात, मेरे नज़दीक अगर आप पूछते हैं तो सिस्तानी साहब और हकीर के नज़दीक ये चाँद साबित नहीं है और कल ईद नहीं होगी। ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात अस्सलामु अलैकुम। बहुत अहम एक मसला है कि जिसके सिलसिले में बहुत ज़रूरी है कि कुछ मारूदात पेश कर दिए जाएँ। जो इस वक्त रूयत का मसला पेश आ रहा है, जो हमारी कौम में इख्तिलाफ का सबब बन रहा है। चंद बातें अर्ज़ करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 कि रूयत का मसला असलन तकलीदी नहीं है, और इसमें शख्स को इत्मीनान हासिल होना चाहिए, यकीन हासिल होना चाहिए कि चाँद हो गया है, कि जिसके सिलसिले में तौज़ील मसाइल में वो इत्मीनान यकीन के तरीक़े बताए गए हैं। हत्ता कि आगा सिस्तानी ने तौज़ील मसाइल में इस बात को भी तहरीर फरमाया है कि हाकिम शरा यानी खुद मर्जा हुक्म भी दे दे तो भी मुक़ल्लिद के ऊपर वाजिब नहीं है इसको माने, मगर ये कि उसको इत्मीनान हासिल। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो आगे खुई के मुक़ल्लिदीन हैं और आगे वहीद खुरासानी के, या वो मराजे कि जिनका इश्तराक लैल का मसला है, उनके लिए तकरीबन मगरिब के आसपास ही ये बात साबित हो गई थी कि कल ईद है, क्योंकि बाकायदा रूयत साबित है, कुम में, इराक़ में देखा गया है। अब रह गया है कि आगा सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह ताला का मसला, क्योंकि उनका मसला उफ़ुक़ का है। अब ये तकरीबन मगरिब के आसपास ही ऐलान कर दिया गया। मैं समझता हूँ हमारे जो वो अफराद के जिनके जो ज़िम्मेदार हैं ऐलान के, वो थोड़ा सा सब्र किया करें, और इस बात को इस तरह अगर ऐलान करें कि भाई तहकीक हो रही है, अभी तक साबित नहीं है, जैसा कि नई खबर जो भी आएगी मैं अपडेट आप लोगों को करूँगा। लेकिन क्योंकि एक ऐलान कर दिया गया है कि 11 अप्रैल को ईद है, और उसके बाद बहरहाल फिर ये मसले आगे बढ़े, और करगिल की रूयत का सिलसिला बहुत जल्दी से फैलने लगा, कि जिसके बाद जो आगाए सिस्तानी के यहाँ पर वकला हैं, उनका कहना यह है कि जब
दफ्तर आग़ा सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह ताला से नजफ़ में गुफ्तगू की गई तो उन्होंने इस बात को कहा कि आगा करगिल की रूयत के एतबार से हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में इस बात के कायल हैं कि पूरे हिंदुस्तान की ये रूयत मानी जाएगी। अब क्योंकि इसके फ़ौरन बाद अब ऐलान किया गया कि बहरहाल रूयत हो गई है, उनके नज़दीक साबित है, और जनाब यानी कल्ब जवाद साहब का कहना ये है कि मेरे नज़दीक करगिल का ये ऐलान हमारे लिए साबित नहीं है, क्योंकि करगिल में मामूलन बग़ैर तहक़ीक़ के लोग ऐलानात कर देते हैं, जैसा कि उन्होंने शवाहिद पेश किए कि इससे पहले भी अक्सर ऐसा हो चुका है। आग़ा सिस्तानी का जो मबना है वो उफ़क़ के एतबार से करगिल का उफ़क़ जो है और हमारे यूपी का उफ़क़ असल मुत्तहिद नहीं है, लिहाजा जिस हमारे गोया उस वकला से गुफ्तगू हो रही थी, मैंने उनसे इस बात को कहा, क्लास क्वेश्चन किया कि भाई आग़ा सिस्तानी तो कायल नहीं है, वो उफ़क़ के कायल हैं, लिहाजा करगिल का चांद कैसे यहाँ साबित होगा, यानी यूपी वालों के लिए। उनका कहना ये था कि दफ्तर में जो हमें जवाब दिया गया है आग़ा सिस्तानी उफ़क़ में तोसे के कायल हैं, यानी वो इस मरतबा इस बात को कह रहे हैं कि करगिल का चांद पूरे हिंदुस्तान के लिए माना जाएगा, लिहाजा मेरे लिए हुज्जत तमाम है। अब ये बात जनाब तक जब पहुँची तो जनाब का कहना ये है कि अगर मसला उनका ये है तो इस मसले को वो अपनी रस्मी वेबसाइट पर डालें और या कोई तहरीरी शक्ल में दें जिससे हम लोगों को इत्मीनान हासिल हो जाए, क्योंकि टेलीफोन की गुफ्तगू से हमें इत्मीनान हासिल नहीं हो रहा है। जो मैं समझता हूँ उनका ये जो खदशा है ये वजह है, क्योंकि इत्मीनान की बात है, वो कहते हैं मुझको इत्मीनान इससे हासिल नहीं हो रहा है। तो मैंने बहरहाल पलट करके उन वकला से जिनसे मेरी बात चल रही थी, मैंने उनसे अर्ज़ किया है कि आप कोशिश करें कि दफ्तर से कोई तहरीरी बयान आ जाए या कुछ ऐसा वेबसाइट पर आ जाए कि जिससे जनाब का ये खदशा दूर हो जाए, और ये जो इख्तिलाफ का सबब बन रहा है, हत्ता हमारे वो अफराद के जिनके नज़दीक साबित भी हो गया है वो भी जो है नमाज़ पढ़ने से कतरा रहे हैं, पढ़ाने के कैसे नमाज होगी, क्या होगा, इख्तिलाफ, कुछ लोग कह रहे हैं हम करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं हम नहीं करेंगे। लिहाजा मैं खुलासतन फिर आखिर में इस बात को अर्ज़ कर दूँ कि ये मसला इत्मीनान का है, तकलीदी नहीं है। अगर किसी को इन वकला के ऐलान से इत्मीनान हासिल हुआ जाता है कि नहीं आग़ा सिस्तानी के नज़दीक करगिल की रूयत हमारे लिए साबित है, तो उनके लिए कल ईद है और रोज़ा रखना हराम है। लेकिन जिन लोगों को इस ऐलान से इत्मीनान हासिल नहीं हो रहा है और वो जनाब यानी मौलाना कल्ब जवाद साहब के कहने के मुताबिक वेबसाइट पर आए या तहरीरी शक्ल में आए, तो यकीनन उनके लिए इत्मीनान नहीं हुआ, वो मुंतज़िर रहें। अगर आ जाता है तो इत्मीनान हासिल करने के बाद ही वो कल ईद मनाएं और रोज़ा रखना उनके लिए हराम हो जाएगा। जिन लोगों के नज़दीक कल ये बात साबित नहीं हुई, रूयत को वो नहीं मान रहे हैं इस बिना पर कि हम टेलीफोन की बातों को नहीं मानेंगे, तो उनके लिए कल ईद नहीं है, रोज़ा रखना होगा। अब बीच का रास्ता ये है कि उसके बाद ये कंफ्यूज हो रहे हैं, करें क्या करें। तो मैं समझता हूँ बीच का रास्ता ये है, जो लोग निकल सकते हैं, जा सकते हैं, वो कोई सफ़र शरी कर लें ताकि वो इस हराम से और बच सकें, यानी कन्फ्यूज़न उनका दूर हो जाएगा और इत्मीनान हासिल हो जाएगा। मैं आखिर में एक बात और अर्ज़ कर दूँ, तहकीक करना कि चांद हुआ कि नहीं हुआ यह असलन वाजिब नहीं है। किसी भी मर्जा के औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। मैं सैयद हसन मेहदी ज़ैदी, इमाम जुमा कलकत्ता, तमाम मोमिनीन व मोमिनात बंगाल को ये इत्तला दे रहा हूँ कि जो अफवाह सोशल मीडिया के अंदर उड़ाई जा रही है कि सिस्तानी साहब ने जो है हुक्म दिया है कि हिंदुस्तान के अंदर भी ईद है, उनकी वेबसाइट के अंदर कहीं भी हिंदुस्तान का नाम नहीं लिया गया है, बल्कि उन्होंने अपने क्या कहते हैं इराक़ और अतराफ़ इराक़ के लिए बोला है। लिहाजा ये किसी भी तरीके से मैं नहीं जानता कि क्यों इस तरीके की अफवाह उड़ाई जा रही है, जबकि तमाम हिलाल कमेटियों ने पहले यही बोल दिया था कि किसी भी तरीके से चांद की तस्दीक नहीं हुई है। लिहाजा यकायक इस तरीके की तस्दीक आना कहीं ना कहीं किसी और चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। लिहाजा तमाम उलमाए, तकरीबन अक्सरियत उलमाए बंगाल से भी तस्दीक की गई, उनमें से भी किसी ने चांद की कोई खबर नहीं दी है, न चांद देखने की कोई इत्तला मिली है। इसी तरीके से अगर हम अहले सुन्नत को भी देखें, उनके यहाँ भी किसी तरीके की कोई इत्तला चांद के बारे में नहीं है। लिहाजा
क्या कहते हैं, मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि कल इंशाल्लाह रोज़ा रखा जाएगा और इंशाल्लाह 11 अप्रैल को ईद मनाई जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक बार फिर से हिंदुस्तान जो है वो फितने का शिकार हुआ है और खुदा ऐसे लोगों को गारत करे जिन्होंने इस मसले में एक फितना खड़ा किया है। चूँकि इस मामले में हमारा हिंदुस्तान बहुत हसास है, चांद के मसले में, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि यहाँ जो आयतुल्लाह सिस्तानी के वकला हैं उनको भी इन्वॉल्व कर लिया गया और किस तरीके से रहा खुदा जाने। अल्लाह हम सबको जो है वो इस फितने से बचा कर रखे। एक मसला जो है वो सिस्तानी साहब की तौज़ीउल मसाइल में जिसका सहारा लेकर अगर आप तौज़ीउल मसाइल को पढ़ेंगे कि जहाँ पर चाँद को देखने का मसला बयान किया गया है, उसमें या तो ख़ुद देखे या दो आदिल आकर बयान करें, तो हिंदुस्तान में कहीं पर भी किसी ने भी चाँद देखने की तस्दीक नहीं की है, ठीक है। अब जो मसला ये लोग बयान कर रहे हैं, ये वकला उनके बयान कर रहे हैं कि सिस्तानी साहब ने ऐलान किया है, तो सिस्तानी साहब के दफ्तर से भी किसी तरह की कोई तहरीर उनके लेटर पैड पर या उनकी वेबसाइट पर नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है वो अब चूँकि उनकी तरफ से बराह रास्त उनके लेटर पैड पर नहीं है, उनकी वेबसाइट पर नहीं है, इसलिए अब इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। चुनांचे अगर किसी ने देख लिया है चाँद या दो आदिल किसी के पास हैं तो उसके लिए तो साबित है, वरना हिंदुस्तान में आज चाँद साबित नहीं है। और ख़ुद आयतुल्लाह सिस्तानी उफ़ुक़ के कायल हैं, यानी जैसे कहा जाता है कि हर शहर वाले जो हैं वो अपने एतबार से अगर उन्होंने चाँद देख लिया है तो उनके मगरिब वालों के लिए तो साबित हो जाता है जो उसके उफ़ुक़ में रहते हैं, वरना और दूसरे लोगों के लिए वो साबित नहीं होता है। जो सिस्तानी साहब ने ऐलान किया है वो इराक़ में ऐलान किया है, हिंदुस्तान के लिए उनकी तरफ से किसी तरह की ऑथराइज़ लेटर पैड पर या वेबसाइट पर ऐसा ऐलान नहीं है। चुनांचे इंशाअल्लाह ईद जो है वो यहाँ पर 11 अप्रैल जुमेरात को ही मनाई जाएगी इंशाअल्लाह रहमान। सब लोग दुआओं में याद रखें और दुआ करें कि खुदावंद आलम फितने से निजात दे इस मुल्क को, ख़ास तौर पर शियों को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बिल्कुल अभी आगा के दफ्तर से निकला हूँ और मैंने दफ्तर में मालूम किया तो वहाँ मुझे ये बताया गया कि आगा अहमद अली साहब का भी फ़ोन आया था और कश्मीर और करगिल वगैरह में ईद हुई, इस बुनियाद के ऊपर वहाँ ये बात कही गई। लेकिन अगर आगा के उफ़ुक़ का मसला बदला नहीं है, अगर वो उफ़ुक़ एक नहीं है तो दूसरे लोगों के लिए ईद साबित नहीं होगी। और मैंने चूँकि ज़िक्र किया है कि मैं मौलाना शरीफ हसन साहब ने मुझे भेजा है और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा वो ख़ुद आलिम हैं और वो जानते हैं आगा के मबना को, मबना में कोई तब्दीली नहीं हुई है, लिहाजा ये ईद आगा सिस्तानी के मुक़ल्लिदीन के लिए यूपी वगैरह में साबित नहीं है।